अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इदराक न्यूज़। आइए डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर एक नज़र। खुशामदीद नाजरीन, इदराक न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। MS स्कूल महबूब नगर नज़द जामा सिराजुल उलूम में एक पुरअसर तकरीब रोनुमाई किताब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब की सदारत मौलाना मोहम्मद अमीरुल्लाह खान खासमी नाज़मी आला जामा सिराजुल उलूम ने की, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुजीबुर रहमान अतीक नदवी मुंबई, सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर रियासती हज कमेटी, उबैदुल्ला कोतवाल सदर नशीन रियासती अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन तेलंगाना, NM श्रीनिवास रेड्डी MLA महबूब नगर, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद गौस रशीदी बानी हैदराबाद, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक खासमी, मौलाना मुफ्ती मतियुर रहमान, आनंद कुमार गौड़ सदर नशीन बल्दिया महबूब नगर, विनोद कुमार एडवोकेट सेक्रेटरी PCC, मोहम्मद शब्बीर नायब सदर नशीन बल्दिया ने शिरकत की। इस तकरीब में गुड रे पब्लिकेशन की जानिब से शाया करदा मौलाना मोहम्मद सनाउल्लाह खान खासमी की तहरीर करदा मुख्तलिफ 11 तसानीफ, जिसमें अस्वा हुस्नी नबी अकरम, अस्माए हुस्नी के फ़ज़ाइल, दावतुल इस्लामिया, रियाजुल सालिहीन शामिल है। इसकी रस्म इजरा सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा के हाथों अमल में लाई गई। इस तकरीब से मौलाना सैयद अमीनुद्दीन खादरी नायब सदर जामा मस्जिद महबूब नगर, मौलाना मुफ्ती मतियुर रहमान सदर मदरिस जामे सिराजुल उलूम, मौलाना नासिर मुजाहरी, मोहम्मद मोहसिन खान और दीगर ने भी मुखातिब किया। मौलाना इफ्तिखार खान नाजिम तालीमात जामा सिराजुल उलूम ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस प्रोग्राम में मौज़िज़ीन शहर अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस महबूब नगर, मोहम्मद अब्दुल राफ़े ज़की मोतमद जामा मस्जिद, रफ़ीक़ अहमद खादरी मोतमद कौमी एकता कमेटी, मारूफ शायर हलीम बाबर, ख्वाजा पाशा हाशमी, मोहम्मद तक़ी हुसैन तक़ी कन्वेनर मिल्ली मुहाज़, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस, शेख सिराजुद्दीन खालिद नवीद जमात इस्लामी हिंद, मौलाना फ़ाखर उद्दीन रशादी, अब्दुल रहमान मोतमद हरा एजुकेशनल सोसाइटी के अलावा एक अदबी व इल्मी शख्सियत की कसी तादाद भी मौजूद थी। शुरकाए इजलास में सनाउल्लाह खासमी की तहरीर करदा तसानीफ की तक़सीम भी अमल में लाई गई। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। ऐसे ही ख़ास और अहम ख़बरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। ये भाई का नाम क्या है? ఈ బుక్ లాంచ్ కోసం ఇంత పెద్ద ఎత్తున మహబూబ్నగర్ పట్టణంలోని చదువుకున్న వాళ్ళు, విజ్ఞానవంతులు, సమాజానికి సేవ చేయాలని తలపున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఒక వేదిక నుంచి రావడం అనేది చాలా మంచి విషయం, చాలా పెద్ద విషయం. దీన్ని నేను స్వాగతిస్తూ ఈ వేదిక మీద ముఖ్య అతిథులుగా సదూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన మన హజ్ కమిటీ చైర్మన్ గారు అఫ్జల్ బియాబానీ సాబ్ గారు, అలాగే మన మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కోత్వాల్ గారు, మన మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆనంద్ గౌడ్ గారు, సీనియర్ నాయకులు వినోద్ కుమార్ గారు, ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి కారణభూతులైన మౌలానా సనావుల్లా ఖాన్ సాబ్ గారు, అమీరుల్లా ఖాన్ సాబ్ గారు, ఖాజా జమీల్ హుసేన్ హాష్మీ సాబ్ గారు, హఫీజ్ గౌస్ రషీద్ సాబ్ గారు, నాతో పాటు వచ్చిన మా కౌన్సిలర్స్, ముఖ్యమైన మైనార్టీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన నాయకులు అందరికీ కూడా నమస్కారం. ఈరోజు వచ్చిన తర్వాత అడిగిన ఏ బుక్స్ లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నారు, 8 పుస్తకాలు లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నారు.
అయినంత పుస్తకాలు కూడా ఇప్పుడు మనకు ఎంతో అవసరమైన, అది కూడా ఉర్దూ భాషలో అందరికీ కూడా వెళ్ళేటట్టుగా ఉర్దూ భాషలో రాసిన పుస్తకాలు. అవి ఒకటి హ్యూమన్ రైట్స్ మీద ఒక పుస్తకం, ఇస్లాం అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఇస్లాం అండ్ మోడర్న్ ఏజ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, లైఫ్ ఆఫ్ ప్రాఫెట్ మొహమ్మద్, టీచింగ్స్ ఆఫ్ ప్రాఫెట్, మోడర్న్ ఏజ్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ట్రావెల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ అండ్ సొల్యూషన్స్. దీంట్లో చాలా పుస్తకాలు ఎడ్యుకేషన్ మీదనే ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఈ సమయానికి మన సమాజానికి ఏం కావాలో వాటి గురించి వారికి ఉన్న అనుభవాన్ని ఈరోజు ఆ పుస్తక రూపంలో మనందరికీ ఇస్తూ ఉన్నారు. వారు ఈ సమాజానికి చేసే సేవగా నేను భావిస్తాను. ఇప్పుడు మారుతున్న ప్రపంచంలో మనం ఎన్ని వందల కోట్ల ఆస్తులు ఇచ్చినా మన పిల్లలకి అవి ఉంటాయో, ఖర్చు పెట్టుకుంటాడో, లేదా వ్యసనాల బారిన పడి నాశనం అవుతారో మనకు తెలియదు. కానీ ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ మన పిల్లలకి ఇస్తే వాళ్ళు సరైన మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తారు, మన సమాజాన్ని తీర్చిదిద్దుతారు, భవిష్యత్తులో మన పేరు నిలబెడతారు, ఎన్నో ఇన్నోవేషన్స్, ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తారు. అందుకే వారి ఉద్దేశం మా ఉద్దేశం ఒకటే. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు మారుతున్న కాలం ప్రకారం మనం కూడా మారాల్సిన అవసరం ఉంది. మన తల్లిదండ్రులు కూడా ఇప్పుడు మనకి ఇంత ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇంత మేలు జరుగుతుందని ఊహించుంటారు. కానీ ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మనం చదువుకున్నందుకు సమాజంలో నిలబడ్డాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చదువుకున్న వాళ్ళే. మన తల్లిదండ్రులు కొద్దిగా ఆలోచించారు కాబట్టి మనం ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం. మనం ఇంకా ఎక్కువగా ఆలోచించి మన పిల్లలకి, ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు కూర్చో ఉన్నాం, వాళ్ళకు మంచి విద్యను మనం అందిస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ సమాజానికి ఉపయోగపడతారు. ఇదే లక్ష్యంతో మనం పనిచేస్తూ ఉన్నాం. గత 1 సంవత్సరంగా ఒకటే ధ్యాస మీద మన మహబూబ్ నగర్ లో ఉన్న పిల్లలకి మంచి విద్యను ఎట్లా అందియాలి. మనం చాలా మంది పేదరికంలో ఉంటారు, చాలా మంది ప్రభుత్వ స్కూళ్ళకు మన పిల్లలు పంపుతారు. మరి అక్కడ ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లో మంచి విద్యను ఎట్లా అందియాలి, మన స్కూల్స్ ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి, అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఇవన్నిటి మీద కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. అందుకే ప్రతి స్కూల్ దగ్గరికి పోతా ఉన్నాం, ప్రతి టీచర్ తోటి, ప్రతి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్ తోటి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు మంచిగా అందరికీ కూడా ఒక ఆలోచన వచ్చింది. నాతో పాటు ఈరోజు ఎన్నో వందల మంది మహబూబ్ నగర్ లో మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో, మిగతా టీం ఆధ్వర్యంలో విద్య మీద ఉత్సాహం ఉంది, విద్య కోసం అందరూ పనిచేస్తూ ఉన్నారు నా భావన, ఆలోచన వచ్చింది. దీన్ని మహబూబ్ నగర్ పట్టణం యాక్సెప్ట్ చేసింది. మనకు రోడ్లు ఎంత ముఖ్యమో, నీళ్ళు ఎంత ముఖ్యమో, డెవలప్మెంట్ ఎంత ముఖ్యమో ముఖ్యమన్న ఆలోచన